बीजू सूत्र अधिकार ने नहीं, फरज ने महत्व आपो। तमे मोटा छो घर में, ए अधिकार की बात न करो। हूँ मोटो छूँ, हूँ मोटी छूँ, तो मारी फरज शू छे, ए फरज ने तमे महत्व आपो। घणी वखत आपणे अधिकार बेसाड़वा जईए तो झगड़ा थाय। एना करता मारी फरज शू छे अने ए फरज अदा करवा माटे माणस प्रयास करे तो परिवार ने प्रसन्न बनावी सके, पोते पण प्रसन्न रही सके। त्रीजो मुद्दो छे शब्दों पिष्ट पेषण न करो। आपणे घणी वखत झगड़ा थाय ने ज्यारे आपसी झगड़ा, त्यारे शब्दों ने पकड़ी लईए। तू ही चेवे मूके, चेवे के नवे, बस आ शब्दों पकड़ी लईए अने एनुं पिष्ट पेषण थतुं रहेतुं होय। જ્યારે જ્યારે સમય આવે, જ્યારે જ્યારે પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થાય ત્યારે ત્યારે આ શબ્દોનું પિષ્ટ પેષણ થાય કે આ ટાણે તું આ બોલી હતી, આ ટાણે તું આ બોલ્યો હતો। તો જીવનને પ્રસન્ન બનાવવા માટે શબ્દોનું અને અર્થોનું પિષ્ટ પેષણ ન કરવું। પતી ગયું, બોલાઈ ગયું, મારો ચોકડી, ક્ષમાપાત્ર, થઈ ગયું। आज संसार में छे ने शब्दों पकड़वाथी पण झगड़ा बहु थाय छे। शब्दों पकड़ी लेवाय अने घणी वखत वर्षों सुधी ए शब्दों पकड़ायेला रहता होय अने ज्यां सुधी व्यक्ति एनो बदलो न ले त्यां सुधी ए शब्दों एना मगजमां रमता ज रहता होय छे। एटले क्षमापात्र गणो बधाने। जेणे जे शब्दों कीधा ते केटला थया? 4 3 थया। चौथो छे नम्रता, क्षमावृत्ति, सहिष्णुता अपनावी, मन ने प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न राखो अने बीजाने मान आपो। प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहेवानुं। तमे हसो ने त्यारे बहु सरस लागो अने तमे हसता नथी ने त्यारे जरा एम लगे तबियत नहीं बराबर। एटले मोटी उमर में तो हसता रहेवानुं। बस जेटलुं धर्म ध्यान थाय एटलुं हसता रहो, प्रसन्न, अने बीजाने मान आपो। मान आपवानी शिखामण मापरमा देवानी जरूर नथी। अहींया तमे मान आपो छो बधाने। चातुर्मास प्रवेश थी लई करी अत्यार सुधी जेटलाय दर्शनार्थीओ आव्या खूब मान आप्युं छे, दिल भरीने मान दीधुं छे। बहनोए पण एटलुं ज मान दीधुं छे, भाईओए पण एटलुं मान दीधुं छे। घरमां पण मान आपवुं अने मापर जेवा गामोमां आ वातो शिखाडवानी के उपदेश देवानी कंई जरूर ज नथी, कारण के तमारी नसे नसमां ए संस्कारो वणायेला छे। 5मो मुद्दो सुधरेलो छे सूत्र सलाहकार उपदेश बनवाना अभरखा छोड़ी देवाना। सलाहकार अने उपदेश बनवाना, उपदेशक बनवाना अभरखा छोड़ी देवाना। सलाहकार अने उपदेश देवाना, आम करो ने तेम करो ने आवुं करवुं जोईए ने तेवुं करवुं जोईए। तमने घरनी जे जवाबदारीओ मळी छे एमां सक्रिय रहो। सलाहकार अने उपदेशक बनवाना अभरखा छोड़ी दो। मने आ जवाबदारी मळी छे, मारे आमां सक्रिय रहेवानुं छे। एमां आपणने जागृत रहेवानुं के आ जवाबदारी छे मारी अदा करवानी छे। आ बधी आटली वातो मैं एटला माटे करी के हवे आ 9मा अध्ययनमां धमाधम आवशे। बहु 9मा अध्ययनનું નામ છે વિપાક સૂત્રના દુઃખ વિપાકમાં 9મા અધ્યયનનું નામ છે દેવદત્તા। ભાગ્યશાળીઓ અત્યાર સુધીમાં જે 8 અધ્યયન આવ્યા એમાં પુરુષની જ પ્રાય વાત આવી છે। મૃગાપુત્રથી લઈ કરી અને 8 અધ્યયનમાં સ્ત્રીની મહિલાની વાત નથી આવી, પણ આ 9મા અધ્યયનમાં દેવદત્તા એટલે એક મહિલાની વાત આવી છે। તો પહેલાં આપણે પાત્રવરણી કરીએ કે 9મા અધ્યયનમાં
કોની કહાની છે? રોહિતક નગર, એ નગરનું બીજું નામ છે રોહિડા. એ નગરની બહારે એક ઉદ્યાન જેનું નામ છે પૃથ્વી અવતંસક. ત્યાંના એ ઉદ્યાનમાં એક યક્ષાયતન, અને એમાં જે યક્ષ રહેલા છે એનું નામ છે ધરણ. જૈન આગમોમાં યક્ષાયતનના નામ બહુ આવે છે, અલગ અલગ યક્ષોના નામ, અને લગભગ એ યક્ષાયતન ઉદ્યાનમાં જ રહે છે એવો ઉલ્લેખ દરેક આગમમાં બહુ જ ઠેકાણે આવે છે. તો એ રોહિતક નગરમાં વૈશ્રમણ દત્ત નામનો રાજા હતો. એની પત્નીનું નામ શ્રી રાણી, અને એમનો કુંવર યુવરાજ જેનું નામ છે પુષ્પનંદી. અને એ નગરમાં દત્ત નામનો ગાથાપતિ હતો. એની પત્નીનું નામ છે કૃષ્ણ શ્રી પત્ની, અને એની દીકરી એટલે આ દેવદત્તા. આ ઘણા બધા નામો આવી ગયા પાત્રવર્ણીમાં, આપણે ગૂંચવાઈ જઈએ એ રીતે છે. તો દેવદત્તા જે પુત્રી છે એની જ આખી સ્ટોરી આવશે આમાં. પણ તડાફડી કેટલી થાય છે પરિવારમાં તમે જોજો. તો એક સિસ્ટમ છે સૂત્રની. અત્યાર સુધીમાં તમે 8 અધ્યયન સાંભળ્યા, એમાં આ બધી પાત્રવર્ણી થઈ જાય એટલે મહાવીર ભગવાનની વાત આવે. મહાવીર ભગવાન પધાર્યા અને પૃથ્વી અવતંસક જે ઉદ્યાન હતો ત્યાં સમોસર્યા. ગામના લોકોને ખબર પડી, એમના દર્શન કરવા માટે જાય છે, દર્શન કરે છે, દેશના આપે છે. ભગવાન દેશના તો બધે ઠેકાણે દેતા હોય. પછી હું વાત કરું કે એ તો સિદ્ધ થવાના છે મહાવીર ભગવાન. આમ જોવા જઈએ તો હવે એમને ઉપદેશ દેવાની કોઈ જરૂર પણ નથી. તે છતાં પણ સર્વજ્ઞ થયા પછી ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કર્યા બાદ કોઈ દિવસ એવો નહીં હોય કે જે દિવસે એમણે દેશના ના આપી હોય. દરેક દિવસે એ દેશના આપે. કારણ કે તીર્થંકરો એમ સમજતા હોય, એ આપણે સમજવા માટે કહીએ છીએ કે મારી પાસે જે જ્ઞાન છે હું જગતને આપું. જેમ મને ફાયદા થયા છે તેમ જગતના જીવોને પણ ફાયદા થાય. હવે એમને કંઈ ફાયદા થાય તેમ નથી. એ ઉપદેશ દેશે તો પણ પુણ્ય બંધાવે નથી થવાના. હવે એમના શુભ કર્મ એ પણ બંધ નથી થવાના. કારણ કે હવે તો એમનું શરીર છે, આયુષ્ય છે, ત્યાં સુધી અઘાતી 4 કર્મ રહેશે. ઘાતી કર્મ તો એમણે તોડી નાખ્યા. અઘાતી કર્મ આયુષ્ય સુધી હોય, પછી ઓટોમેટિક એ વિખરાઈ જાય. એના માટે એમને બહુ મહેનત કે પરિશ્રમ કે કાંઈ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. આયુષ્ય પૂરું થયું. અને એ 4 જે કર્મ રહેલા છે બડી સિંદરીવત હોય. બડી સિંદરીવત સમજો? સિંદરી, સળગેલી સિંદરી. શું કહીએ એને આપણે? કડી ખરખચવાળી હોય ને, સિંદરી પેલા નાળિયેરની બનાવે. તો એ સિંદરીને બારી નાખે, એને સળગાવી નાખે, અને પછી આમને આમ પડી હોય, બળી તો ગઈ હોય, કાંઈ હોય નહીં. પવન આવે કે કાંઈ પણ આવે વિખરાઈ જાય. તો તીર્થંકરો કે કેવલીઓ ગાતી કર્મ તો એમના પહેલાં ખલાસ થઈ ગયા હોય. અઘાતી કર્મ એમના બળી સિંદરી જેવા હોય. આયુષ્ય પૂરું થયું એટલે બધું સમાપ્ત. તે છતાં પણ આ તીર્થંકરો દેશના દેતા હોય છે, ગામે ગામ વિચરતા હોય છે. એમનો વિહાર પણ બહુ સુંદર મજાનો હોય તીર્થંકરોનો. ખબર છે તમને? બહુ સુંદર હોય. પુનિન્દ્ર હેમનવ પંકજ પુંજ કાંતિ પર્યુલ્લસન નખમયુખ શિખાભિરામવ. એ વર્ણન કરે છે ભક્તામર સ્તોત્રમાં, આ શ્લોકમાં, કે ભગવાન જ્યારે વિહાર કરે ત્યારે દેવો ઇન્દ્રો કમળની રચના કરે.
પગ જમીન પર ન મૂકે તીર્થંકરો, એ દેવ નિર્મિત જે કમળ હોય એના પર પગ મૂકે. પણ માનતુંગ સૂર્યે કેવી વાત કરી છે કે જ્યારે ભગવાન એક દેવ નિર્મિત કમળ પર પગ મૂકે ત્યારે કમળને કારણે પગ નથી સોંપતા. પગના નખોમાંથી જે પ્રભા જરી રહી છે, તેજ જરી રહ્યો છે, એ પરમાત્માના પગના નખમાંથી જરતા તેજને કારણે એ કમળો દેદીપ્યમાન થાય છે. નહીં તો દેવો નિર્મિત રહેલા છે, તે છતાં પણ દેવોના કમળોને વખાણ્યા ખરા, પણ સૌથી વધારે વખાણ શેના કર્યા? પરમાત્માના પગના નખમાંથી જે પ્રભા જરે છે એના કારણે કમળો શોભી રહ્યા છે. આ ભક્તિવાળા વ્યક્તિ તો દેશના સાંભળી બધા લોકોએ પાછા ગયા. ગૌતમ સ્વામી છઠને પારણે છઠ કરતા હતા. એમણે સંકલ્પ કર્યો હતો કે જ્યાં સુધી હું જીવું ત્યાં સુધી મારે છઠને પારણે છઠ કરવી. જો કે જીવું ત્યાં સુધી તો ન કહેવાય, કારણ કે કેવલી થયા પછી પ્રાય તપ નથી કરતા. કેવલી થઈ જાય એટલે બસ થઈ ગયું. મોક્ષે જવું છે આપણને, મોક્ષે જવું? હા કેશવજી બાપા, મોક્ષે જવું છે? મોક્ષે જતાં પહેલાં મોટી વાત એ રહેલી છે કે વ્યક્તિને કેવલી બનવું પડે. કેવલી જ્યાં સુધી ન બનાય ત્યાં સુધી મોક્ષની કોઈ અપેક્ષા જ રાખવી નહીં. અને કેવલી આમને આમ બનાય, હા મુશ્કેલ છે બહુ. કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય પછી જ મોક્ષ મુકરર છે. એટલે જ્યારે પણ આપણે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં હશું અને આપણે સાધના કરીશું ને કેવલ જ્ઞાન થશે એટલે આપણને રિઝર્વેશન મળી જશે. ક્યાંની? મોક્ષની. તો ગૌતમ સ્વામી છઠને પારણે ભગવાનની આજ્ઞા લઈ અને નીકળે છે ગૌચરી માટે. રાજમાર્ગ પરથી પસાર થાય છે ત્યારે મધ્ય રાજમાર્ગમાં આગળ આવે છે ત્યારે એમણે જોયું હાથીની સેના, ઘોડાની સેના, પાયદળ સેના, એટલી પબ્લિક રહેલી છે. એ પબ્લિકની વચ્ચે એક સ્ત્રીને બાંધી છે, પાછળ હાથ બાંધ્યા છે, એના કાન કાપી નાખ્યા છે, નાક કાપી નાખ્યું છે. અને જે રાજપુરુષો રહેલા છે એ સ્ત્રીને સળિયા ભરાવી રહ્યા છે શરીરમાં. આ દ્રશ્ય કોણે જોયું? ગૌતમ સ્વામીએ જોયું. હવે ગોચરી પૂરી કરી એટલે કે વરાવી કરી અને એ જશે ભગવાન પાસે. ભગવાનને પૂછશે કે આ રીતે રસ્તામાં મને સ્ત્રી જોઈ, આવી રીતે એના હાથ પાછળથી બાંધેલા, કાન કાપેલા, નાક કાપેલું, અને રાજપુરુષો પેલા સળિયા હોય ને એના શરીરમાં ભોંકતા હતા. તો ભગવાનને પૂછશે કે આ બહેને, આ મહિલાએ પૂર્વ ભવમાં એવા તે કેવા કર્મ કર્યા છે કે જેના કારણે આવી હાલત એની થઈ છે. તો હવે ભગવાન એ સ્ત્રીની હકીકત, એનો ભાવ એ ગૌતમ સ્વામીને કહે છે. તમે સાંભળશો એટલે ખબર પડશે કે માણસ જ્યારે પાપ કરતો હોય છે ત્યારે અને ભયંકર પાપ કરતો હોય છે ત્યારે એ કેટલો ક્રૂર થઈ જતો હોય છે. અને ક્રૂર થયા પછી કેટલાને રહેસી નાખે છે, ખલાસ કરી નાખે છે. એ બધી વાતો આપણે આ પૂર્વભાવની સાંભળીશું ત્યારે ખબર પડશે. અત્યારે આટલું જ.